سیدھا راستہ کیا ہے اگر معلوم کرنا چاہتے ہو یاد رکھو میرے بھائیو، سورہ اعراف آیت نمبر 3 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، تم لوگ اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرستوں کی اتباع مت کرو۔ کیا ہے؟ سیدھا راستہ معلوم کرنا چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اتباع کرو، فالو کرو، کس کو؟ جو رب کی طرف سے آئی۔ رب کی طرف سے کیا آئی؟ اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان حدیث کی شکل میں۔ قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے۔ قرآن و سنت کو چھوڑ کر من گھڑت سرپرست، یعنی تمہارا عالم، تمہارا مفتی، تمہارا بڑا، تمہارا امام، تمہارا کوئی بھی ہو، قرآن و سنت کے مطابق اگر عمل نہیں ہے، قرآن و سنت کے مقابلے میں اگر عالم کچھ بولتا ہے، تمہارا بڑا، تمہارا پیر کوئی بولتا ہے تو اس کی بات مت مانو۔ بہت سارے لوگ کیا کتنی آسانی سے بول دیتے، جی نہیں جی ہم فلاں پیر صاحب کا پیالہ پیے، ان کے ہاتھ پہ ہم بیعت کرے، اب انہوں بولے جیسا سنتے۔ انہوں اجتماع میں جاؤ بولے تو جاتے، نہیں جانا بولے تو نہیں جاتے، انہوں عید کرو بولے تو کرتے، نہیں کرنا بولے تو نہیں کرتے، انہوں کیسا فاتحہ دے بولے تو ویسا فاتحہ دیتے، انہوں کیسا شادیاں کرو بولے تو ویسا شادیاں کرتے، انہوں محرم کے پنجے بٹھاؤ بولے تو بٹھاتے، سر جھکاؤ بولے تو جھکاتے، سجدہ کرو بولے تو کر لیتے، مردوں کو مانگو بولے تو مانگ لیتے۔ ہمارے پیر صاحب کا ہم کیونکہ پیالہ پیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جتنے لوگ یہ پیالہ پی کر کسی کے مرید بن گئے وہ سب کے سب میرے بھائیوں سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کسی کا پیالہ پینا نہیں، کسی کے پیچھے اس کے باتیں سن کر اس کے مطابق زندگی گزارنا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے۔ قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرو تب جا کے تم سیدھے راستے پہ ہے۔ پہلی چیز سورہ حشر آیت نمبر 7 آیت نمبر 7، یہ دوسری آیت، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کرے اسے رک جاؤ۔ تمہارے رسول، ہمارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیے اسے لینا، جو طریقہ ہمارے نبی دیے اسے لے لینا، جو طریقہ ہمارے نبی نہیں بتائے اسے نہیں لینا، اس کے مطابق عمل نہیں کرنا۔ پوری قرآن میں پیر کا پیالہ پیو، امام کا طریقہ پکڑو، اس کی بیعت کرو، اس کے باتیں سنو، اس کے باتوں کے مطابق عمل کرو، پوری قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اگر کہیں ہے تو قرآن میں صرف ایک ہے، ایک کے پیچھے چلو، اس ایک کی بات مانو، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نقش قدم پر چلو، تب جا کے تم سیدھے راستے پہ رہو گے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 65 اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھو اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے والوں، کون کون مسلمان ہے، کون کون مسلمان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ واضح کر دیا، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے۔ کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم اگر نہیں مانیں گے۔ اختلاف ہے، کسی کا طریقہ یہ، کسی کا طریقہ یہ، کوئی بول رہا کہ یہ صحیح، کوئی بول رہا کہ یہ صحیح، کوئی بول رہا کہ یہ جنت کا راستہ، کوئی بول رہا کہ یہ جنت کا راستہ۔ اختلاف ہوا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مان لو، تمہارے نبی کا طریقہ صحیح، باقی سب غلط۔ جب یہ بات مان لیے تو تم مومن، اگر نبی کا طریقہ چھوڑ دیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مومن نہیں ہو سکتے۔ جب تک آپس کی اختلافات پہ نبی کی بات کو نہیں مانے تو پھر تم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں، ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ نبی کی بات ماننا ہی نہیں بلکہ نبی کی بات کو دل کی خوشی کے ساتھ، دل کے گہرائیوں کے ساتھ مان لینا، وہ مومن ہے۔ لیکن نبی کا طریقہ پسند نہیں کرنا، نبی کے باتوں کو پسند نہ کرنا، دل میں تنگی محسوس کرنا، وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، یاد رکھو، وہ بھی مومن نہیں، یاد رکھو۔ پھر اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33
या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू आमालकुम। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल का कहा मानो और अपने आमाल को गारत ना करो। मतलब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े पर अमल करो, ज़िंदगी गुजारो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानो। अगर अल्लाह और उसके रसूल का तरीक़ा छोड़कर दूसरे लोगों के तरीक़े पर आप ज़िंदगी गुजारोगे, अमल करोगे, सवाब के नाम पर जो भी अमल करोगे, जो तुम्हारे बड़े, तुम्हारे आलिम, तुम्हारे मुफ्ती, तुम्हारे पीर, पता नहीं कौन कौन बताया, अगर वो तरीक़ा अल्लाह और उसके रसूल के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं है तो वला तुबतिलू आमालकुम, तुम्हारे अमल गारत ना करो, यानी तुम्हारे अमल गारत हो गए, तुम्हारे अमल बर्बाद हो गए। इसलिए नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज के अलावा हर वो सवाब का काम जिसे हम सवाब समझ कर करते हैं, दीन के नाम पे करते हैं, उसको पहले देखो, चेक करो, ढूंढो दलील क्या है, सही हदीस है या नहीं है, सही बात है या नहीं है, तब अमल करो, वरना तुम्हारा अमल कबूल नहीं होगा। याद रखो मेरे भाइयों। तो बहरहाल इन आयतों से बात एक वाज़े हो गई, वो यही है कि हम लोगों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमल करना है। फिर हदीसों को भी देखेंगे हम, अहादीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। याद रखो, कोई चल रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, उसे देख लिए हम लोग, वो खूबसूरत है, वो अच्छा है, उसकी गाड़ी अच्छी है, उसके कपड़े अच्छे हैं, अरे वो बहुत ज़्यादा है, उसको देख के उसके पीछे पीछे चलने लगेंगे। दुनियावी मामलात में हम ऐसा नहीं करते, चाहे वो भले कितना ही अच्छा लगे, हम उसके पीछे नहीं चलते। इसी तरह दुनिया में नहीं भाई, उनका तरीक़ा अच्छा दिख रहा, उनका ये अच्छा दिख रहा, उनका लिबास अच्छा दिख रहा, उनका ये अच्छाई को देख के अंधे बन के उसके पीछे नहीं चलना। उनकी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है या नहीं है, ये देखो, फिर उसके बाद उनकी बात को मानने की ज़रूरत है। अब हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हाकिम की ये रिवायत है, ऐ लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, इन पर जब तक अमल करोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो है एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी सुन्नत। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या फरमाया, गुमराह नहीं हो सकते, सीधे रास्ते से नहीं भटक सकते जब तक अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ नहीं लोगे, जब तक तुम गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दो चीज़ें छोड़ कर गए, इनको पढ़ो, इनके मुताबिक अमल करो। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू दाऊद की रिवायत, जो लोग मेरे बाद ज़िंदा रहेंगे बहुत सारे इख्तिलाफ़ात को देखेंगे, ऐसी हालत में मेरी सुन्नत और खुलाफाए राशिदीन के तरीक़े को थामे रखना, नई नई बातों से बचना। क्या बोले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद जो भी ज़िंदा रहेगा दीन में बहुत इख्तिलाफ़ात देखेगा, अलग अलग बातें देखेगा, नई नई चीज़ें देखेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नई चीज़ों से बचो, मेरी सुन्नत को और खुलफ़ाए राशिदीन। खुलफ़ाए राशिदीन कौन? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खुलफ़ाए राशिदीन का तरीक़ा, सहाबा का मनहज, सहाबा के तरीक़े पर अमल करो, ज़िंदगी गुजारो, तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। लेकिन सहाबा का मनहज छोड़े तो फिर गुमराह हो सकते हैं। फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, बेहतरीन रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, बदतरीन काम दीन में नई बात ईजाद करना है, और हर नई बात गुमराही है। हर गुमराही फिर इंसान को जहन्नम में ले जाती। इसलिए ऐ लोगों, कुरान और सुन्नत के मुताबिक ही हमें अमल करना, कुरान और सुन्नत के बाद सहाबा के मनहज को देखना, सहाबा का अमल देखना, कुरान को सहाबा कैसा समझे, हदीस को सहाबा कैसे समझे, सहाबा कैसा अमल करते थे, सहाबा कौन सी ईद करते थे, कौन सी ईद नहीं करते थे, सहाबा किसको सवाब समझते थे, किसको सवाब नहीं समझते थे, ये देख कर ज़िंदगी गुजारेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सीधे रास्ते पर रहेंगे, वरना फिर गुमराह हो जाएंगे। हमारी गुमराही फिर हमें जहन्नम में ले जाएगी।